بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہے ایک عقل بیچنے والے تاجر کا۔ اس قصبے کا نام نور آباد تھا۔ پرانا سا شہر، مٹی کی گلیاں، نیم کے درختوں کے سائے، دوپہر کو سناٹا اور شام کو بازار کی رونق۔ یہاں کے لوگ عام تھے، مزدور، کسان، دکاندار، مگر ہر کسی کے دل میں ایک خفیف سی بے چینی رہتی تھی، جیسے زندگی چل تو رہی ہے مگر سمجھ نہیں آ رہی کہ صحیح چل رہی ہے یا غلط۔ ایک دن صبح سویرے جب مساجد سے فجر کی اذان ختم ہوئی اور آسمان ہلکا نیلا ہونے لگا، ایک اجنبی قصبے میں داخل ہوا۔ اس کے پاس نہ قافلہ تھا، نہ اونٹ، نہ گھوڑا، بس ایک چھوٹی سی گٹھڑی، ایک چٹائی، اور آنکھوں میں اتنی گہرائی کہ جیسے برسوں کے دکھ اور سمجھ اس میں سمٹ آئے ہوں۔ وہ سیدھا مرکزی بازار کے بیچوں بیچ جا کر بیٹھ گیا، چٹائی بچھائی، گٹھڑی رکھی اور نرم آواز میں کہنے لگا، لوگو عقل لے لو، اصل عقل، کام کی عقل، سستی ملتی ہے مگر فائدہ بڑا ہے۔ شروع میں کسی نے توجہ نہ دی، لوگ ہنسے۔ ایک نے کہا، لے بھائی نیا تماشا آ گیا۔ دوسرے نے طنزی الفاظ میں کہا، بھائی اگر واقعی عقل بیچتے ہو تو پہلے خود لے لو۔ مگر اجنبی نہ گھبرایا، نہ ناراض ہوا، بس مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ جو کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے، نہ غرور، نہ بے بسی، بس سکون۔ تھوڑی دیر بعد بچے جمع ہو گئے، پھر نوجوان آئے، پھر بوڑھے۔ ایک عورت نے پوچھا، بیٹا عقل تول کر بیچتے ہو یا ناپ کر؟ وہ بولا، نہ تولتا ہوں نہ ناپتا، بات دیتا ہوں، اگر دل میں اتر جائے وہی عقل بن جاتی ہے۔ اسی دن ایک نوجوان آیا جو جوش والا تھا، جلد باز، کسی پر بھی فوراً بھروسہ کر لیتا اور بعد میں پچھتاتا۔ اس نے کہا، مجھے عقل چاہیے تاکہ میں غلطی نہ کروں۔ تاجر بولا، قیمت ایک سکہ، مگر شرط یہ ہے کہ یاد رکھو گے۔ آصف نے سکہ دے دیا۔ تاجر بولا، ہر کام سے پہلے خود سے پوچھ لیا کرو، اگر یہ الٹا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اگر نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا؟ پھر سوچ سمجھ کر قدم رکھنا۔ آصف ہنسا، بس یہی عقل؟ تاجر مسکرا دیا، وقت آئے گا تمہیں خود لگے گا کہ یہ معمولی بات نہیں۔ کچھ دن بعد آصف کو پتہ چلا کہ کسی جاگیردار کے باغ میں رات کو مزدور سونا چھپا کر رکھتے تھے۔ وہ لالچ میں اندھا ہو گیا، رات کو دیوار پھلانگنے لگا تو اچانک تاجر کے الفاظ یاد آئے، اگر پکڑا گیا، اگر چور سمجھ لیا گیا، اگر جان خطرے میں پڑ گئی۔ وہ ٹھٹک گیا، واپس لوٹ گیا۔ اگلی صبح خبر ملی کہ وہی باغ ڈکیتوں نے لوٹا، 2 چور پکڑے گئے، سخت مار پڑی اور جیل بھی۔ آصف لرز گیا اور بولا، یہ سکہ تو بہت سستا پڑ گیا، جان بچ گئی۔ اسی قصبے میں رئیس زادہ حامد تھا، مغرور، حکم چلانے والا۔ وہ بھی تاجر کے پاس آیا، سنا ہے تم عقل بیچتے ہو، مجھے سب سے قیمتی عقل چاہیے۔ تاجر نے کہا، قیمت 10 سکے اور دل نرم۔ حامد نے سکے رکھ دیے۔ تاجر بولا، جہاں طاقت ہو وہاں نرمی رکھو، طاقت کے ساتھ غرور آ جائے تو عقل بھاگ جاتی ہے۔ حامد نے منہ بنایا، مگر جانے کیا ہوا کہ اس نے بات سن لی۔ ایک بار نوکر سے غلطی ہوئی، پہلے تو غصہ آیا، پھر رکا اور سوچا، دل نرم ہوا، سزا دینے کی بجائے سمجھایا۔ نوکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حامد کو پہلی بار عجیب سا سکون ملا۔ آہستہ آہستہ اس کی آواز بدلنے لگی، لہجے سے کڑواہٹ کم ہو گئی۔ لوگ حیران ہوئے کہ یہ وہی رئیس ہے۔ اسی دوران
नूराबाद के करीब कहत की बात फैली। बारिशें कम हुई, कुआं नीचे होता गया। लोग घबरा कर लड़ने लगे। पहला हक हमारा है, तुम पीछे रहो। ताजिर ने सबको इकट्ठा किया और बोला, पानी पर लड़ोगे तो प्यास नहीं नफरत बढ़ेगी। काम ये करो, बारी मुकर्रर करो। जिस घर में ज्यादा लोग हों उसका हिस्सा भी ज्यादा हो, और जिस घर में कम लोग हों उसका हिस्सा भी कम हो। लोग पहले तो झिझके, फिर मान गए, और पता चला कि बांटने से चीज बढ़ती तो नहीं मगर तबाही रुक जाती है। यही बड़ी अकल थी। बाजार में जलाल नामी दुकानदार आया। चालाक, मीठी बातों वाला, मगर धोखेबाज। वो कहने लगा, मुझे ऐसी अकल दे दो जो मुनाफा 2 गुना कर दे। ताजिर ने कहा, ईमानदार तोल दो, यही सबसे बड़ी कमाई है। जलाल ने हंसी उड़ा दी। कुछ महीनों में उसकी दुकान बदनाम हो गई। कोई आने वाला ना रहा। आखिर वो रोता हुआ ताजिर के पास आया। मैं हार गया, मुझे अब सच की अकल दे दो। ताजिर ने कहा, आज से तौल सीधा करो। जब दिल धोखे की तरफ झुके, सोचना, अगर सब तुम्हें ऐसा ही तोलें तो तुम कैसा महसूस करोगे। वो बात दिल में बैठ गई। जलाल ने तराजू सीधा किया, और अजब बात, कम तोलने से कम मुनाफा मिलता था, मगर सीधा तोलने से इज्जत मिली, और इज्जत के साथ रोजी भी बढ़ने लगी। एक रात तूफान आया, बारिश, आंधी, छतें उड़ गईं। सुबह लोग रो रहे थे। ताजिर ने कहा, पहले बूढ़ों और बेसहारा घरों की मुरम्मत, बाद में अपने घर। नौजवान चुप रहे, मगर फिर किसी ने पहला पत्थर उठाया, दूसरे ने लकड़ी लाई, तीसरे ने मिट्टी डाली, और थोड़े दिनों में आधा शहर दोबारा खड़ा हो गया। लोग सोचने लगे, ये आदमी हमसे पीतल लेकर सोना क्यों वापस दे जाता है। वक्त गुजरता रहा। एक दिन एक अजनबी सिपाही आया। उसने कहा, मैंने जंगें देखी हैं, मेरे दिल में अंधेरा है, मुझे ऐसी अकल दो कि ये अंधेरा कम हो जाए। ताजिर ने कहा, अपनी तलवार वहां ना चलाओ जहां बात से काम बन सकता हो। जंग आखिरी रास्ता है, पहला नहीं। सिपाही ने सर झुका लिया, और बरसों बाद जब वो दोबारा वापस आया तो उसके साथ दर्जनों नौजवान थे। कहने लगा, मैंने इनको सिखाया, पहले बात करना, फिर बर्दाश्त, फिर दलील, और आखिर में तलवार। अक्सर हमें तलवार की ज़रूरत ही ना पड़ी। कुछ अरसे बाद लोगों ने कहा, ताजिर तुम ही बताओ, इंसाफ कैसे हो। वो बोला, जिसे फ़ायदा हो उसका फैसला वो खुद ना करे। गवाह सुनो, दोनों फरीकों को वक्त दो, और अगर दिल कहे शायद मैं गलत हूँ तो समझ लेना तुम्हारा दिल सच बोल रहा है। लोगों ने यही असूल अपनाया और इंसाफ ने शक्ल पकड़ ली। फिर वो वक्त आया जब ताजिर बीमार पड़ गया। बाजार के इर्द गिर्द खामोशी छा गई। लोग उसकी चटाई के पास बैठते, आंखों में आंसू, दिल में सवाल, आप चले गए तो हम क्या करेंगे। उसने आहिस्ता से कहा, अगर तुमने सीख लिया कि जल्दी ना करना, फैसले से पहले सोचना, किसी के दिल को ना तोड़ना, तो समझो मैं नहीं गया, मैं तुम्हारी सोच बनकर रह गया हूँ। फिर उसने झोली खाली की। कागजों पर चंद अल्फाज लिखे थे, गुरूर छोड़ो, सच बोलने से डरो नहीं, जुल्म देखो तो खामोशी जुल्म बन जाती है, कमाई हलाल रखो, अपने से कमज़ोर के साथ नरमी करो, और अपने से ताकतवर के सामने सच बोलना। उस रात वो खामोश हो गया। सुबह चटाई भी न थी, झोली भी नहीं, बस बाजार के होंठों पर एक जुमला रह गया, अकल ले लो, ये वो दौलत है जो बांटने से बढ़ती है। कुछ साल गुजर गए। नूराबाद अब पहले जैसे नहीं था। लोग झगड़ने से पहले सोचते थे, तराजू सीधे होते थे, फैसले दलील से होते थे, और जब कोई नौजवान गलती करता
بزرگ مسکرا کر کہتے، یاد ہے وہ تاجر کیا کہتا تھا، پہلے سوچ پھر قدم رکھ۔ یوں لوگوں نے جان لیا کہ اصل تاجر وہ نہیں جو چیزیں بیچے، اصل تاجر وہ ہے جو انسان کو اپنے اندر کا چراغ دکھا دے، اور جس کے دل میں چراغ جل جائے اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت عقل ہی ہوتی ہے۔